ఆర్బీఐ గవర్నర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. The resilience and competitiveness of the banking sector. 2, improving the flow of credit. 3, promoting ease of doing business. 4, simplifying foreign exchange management. 5, enhancing consumer satisfaction. And lastly, internationalization of the Indian rupee. First of all, I have a few measures for strengthening the resilience and competitiveness of the Indian banks. The ECL framework, the expected credit line framework of provisioning with prudential floors, is proposed to be made applicable to all scheduled commercial banks and all India financial institutions. You would recall earlier a discussion paper in this regard was issued. We propose to make these effective from 1st April 2027, therefore giving sufficient time to the regulated entities. Moreover, there will be a glide path till 2031, so effectively 5 years. This is to smoothen the one-time impact of higher provisioning, if any, on the existing books of some of the banks. Furthermore, it is proposed to make the revised Basel III capital adequacy norms effective for commercial banks again from 1st April 2027. In furtherance of this, a draft of the standardized approach for credit risk shall be issued shortly. Under the revised approach, the proposed lower risk weights on certain segments are expected to reduce the overall capital requirements, particularly for MSMEs and residential real estate, including home loans. It may be recalled that capital requirements for operational risk have already been finalized in 2023, whereas the capital requirements for market risk under Pillar 1 of the Basel III guidelines are under finalization after receipt of comments from the public. All these measures we propose to make them effective from 1st April 2027. These measures will help align our guidelines with international standards adapted to our national conditions and priorities, and strengthen the capital adequacy framework for the banks and the all India financial institutions. 3, a draft circular on forms of business and prudential regulation for investment was issued in October last year. It has now been finalized after wide public consultations, and it will be issued shortly. The proposed regulatory restriction on overlap in the businesses undertaken by a bank and its group entities is being removed from the final guidelines. The strategic allocation of business streams among various group entities of a bank will be left to the wisdom of the bank boards. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఫిలిప్పీన్స్ లో వరుస భూకంపాలు ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. 3 సార్లు భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. రిక్టర్ స్కేల్ పై ఈ భూకంపాల తీవ్రత వరుసగా 6.9, 7.0గా నమోదైనట్లు అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. అయితే భూకంపం ప్రభావంతో ఇప్పటి వరకు 60 మందికి పైగా మృతి చెందగా పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉంటే భూకంపం నేపథ్యంలో లేటే, సెబు, బిలిరాన్ తీర ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ఈ ప్రాంతాలు భూకంప కేంద్రానికి సమీపంలో ఉండడంతో పాటు సముద్ర తీరం వెంబడి ఉండడంతో సముద్రంలో అలజడులు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ఇంకా ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి పవన్ అందిస్తారు. పవన్, ఫిలిప్పీన్స్ లో భూకంపం సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది, డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఫిలిప్పీన్స్ లో యొక్క భూకంపం రావడంతో ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం జరిగింది. ఇప్పటికే 60 మందికి పైగా చనిపోయారు. దీనికి సంబంధించి చాలా మంది కూడా గాయాలు కావడంతో వారంతా కూడా హాస్పిటల్లో కూడా చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే ముందుగా చూస్తే మాత్రము 3 సార్లు ఫిలిప్పీన్స్ లో కూడా భూ ప్రకంపన కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. రిక్టర్ స్కేల్ పైన చూస్తే ఒక్కసారి 6.9, తర్వాత 7.0, 7.0 3 సార్లు కూడా నమోదైనట్టు అమెరికా జియాలజికల్ సర్వే కూడా తెలిపింది. అయితే ఇందులో చూస్తే మాత్రం ప్రధానంగా భూకంపం సంబంధించిన నేపథ్యంలో సెబు, బిలిరాన్ తీర ప్రాంతాల ప్రజలను కూడా ఇప్పటికే అధికారులు కూడా అప్రమత్తం చేశారు. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించి చూస్తే దాదాపు ఫిలిప్పీన్స్ సంబంధించే చాలా భూకంప ప్రాంతాలు సంబంధించిన నేపథ్యంలో ఆ భూకంపాలు ఎప్పుడు వస్తాయనే దానిపైన కూడా దీనికి సంబంధించి కొంత రిహార్సల్స్ కూడా చేస్తున్నట్టే దీనిపైన కనుక్కుంటున్న పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాం. అయితే ఇందులో చూస్తే ప్రధానంగా కొన్నిసార్లు ఆ భూకంపం తీవ్రత కూడా ఎక్కువగా ఉంటే ప్రాణ నష్టం కూడా అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ పరిధిలో ఉన్న నేపథ్యంలో ఫిలిప్పీన్స్ లో ఎక్కువగా భూకంపం సంబంధించి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే చాలా ఇళ్లతో పాటు ఆఫీసుకు సంబంధించిన భవనాలు కూడా పూర్తిగా కూలిపోయాయి. మరోవైపు చూస్తే మాత్రము ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. సహాయక చర్యల నేపథ్యంలో కూడా అందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేస్తున్నారు అధికారులు. అయితే మరోవైపు ప్రాణ నష్టం ఇంకా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ భూకంపం తీవ్రత చూస్తుంటే కూడా తెలుస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు భూకంపం వస్తుందని దానిపైన కూడా తీవ్రత సంబంధించిన నేపథ్యంలో ప్రాణాలు అరిచేతిలో కూడా పట్టుకున్న పరిస్థితి కూడా గమనిస్తున్నాము. రైట్ పవన్, థ్యాంక్ యూ. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. వివాదాలతో తరచూ వార్తల్లో నిలిచే సినీ నటి డింపుల్ హయాతి తాజాగా మరో తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. తన ఇంట్లో పనిచేస్తున్న సహాయకురాలికి జీతం ఇవ్వకుండా చిత్రహింసలకు గురి చేశారన్న ఫిర్యాదుపై ఆమె భర్తపై హైదరాబాద్ లోని ఫిలింనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది. ఈ ఘటనతో ఆమె మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే డింపుల్ హయాతి ఇంట్లో ఒడిశాకు చెందిన 2 యువతులు కొంతకాలంగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే వారికి సరైన జీతం ఇవ్వకుండా వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. జీతం అడిగినందుకు తమను చిత్రహింసలు పెట్టడమే కాకుండా ఉన్నపలంగా ఇంట్లోంచి బయటకు గెంటేశారని ఆరోపిస్తూ బాధితులు ఆమె నివాసం ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. బాధితులలో ఒకరైన పని మనిషి ఫిలింనగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు. జీతం ఇవ్వకపోగా కుక్క అరిచిందన్న చిన్న కారణంతో తనపై దాడి చేయబోయారని, నగ్నంగా చేసి ఆ దృశ్యాలను వీడియో తీసేందుకు ప్రయత్నించారని ఆమె తన ఫిర్యాదులో తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్త లాయర్ అంటూ డింపుల్ తమను బెదిరించినట్లు కూడా బాధితురాలు పేర్కొన్నారు. గతంలోనూ ఓ ఐపీఎస్ అధికారితో గొడవపడి డింపుల్ హయాతి వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ తాజా ఘటనతో ఆమె చిక్కుల్లో పడ్డారు. పని మనిషి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు డింపుల్ హయాతితో పాటు ఆమె భర్తపైన కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ఈ ఆరోపణలపై డింపుల్ హయాతి వైపు నుంచి ఇంకా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రత్న అందిస్తారు. రత్న, వివాదాస్పద నటి డింపుల్ హయాతిపై ఫిలింనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది. పని మనిషి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. జీతం విషయంలో పని మనిషిపై
డింపుల్ హయాతి దూషణలు చేసినట్లు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు. డింపుల్ హయాతి ఆమె భర్తపై ఫిలిం నగర్ పిఎస్ లో కేసు నమోదైంది. ఇక ఈ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే డింపుల్ హయాతి ఇంట్లో ఒడిశాకు చెందిన ఇద్దరు యువతులు కొంతకాలంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వారికి సరైన జీతం ఇవ్వకుండా వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వెలువెత్తాయి. జీతం అడిగినందుకు తమను చిత్రహింసలు పెట్టడమే కాకుండా ఉన్న పళంగా ఇంట్లో నుంచి బయటకు గెట్టేశారని ఆరోపిస్తూ బాధితులు ఆమె నివాసం ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. బాధితులు ఒకరైన పని మనిషి ఫిలిం నగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు. జీతం పని చేయించుకొని జీవితం ఇవ్వకపోగా ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నటువంటి కుక్క అరిచిందన్న చిన్న కారణంతో తనపై దాడి చేయబోయారని, తమను వివస్త్రగా చేసి ఆ దృశ్యాలను వీడియో తీసేందుకు ప్రయత్నించారని ఆమె తన ఫిర్యాదులో తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మరోవైపు జీతం అడిగినందుకు దుర్భాషలాడటం మాత్రమే కాకుండా తన భర్త లాయర్ అంటూ ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అంటూ తమను ఇబ్బందులకు గురి చేసి బెదిరింపులకు పాల్పడిందంటూ బాధితురాలు తన యొక్క ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. గతంలోనూ ఒక ఐపీఎస్ అధికారితో ప్రస్తుతం ట్రాఫిక్ డీసీపీగా ఉన్నటువంటి ఒక ఐపీఎస్ అధికారితో గతంలో డింపుల్ హయాతి అపార్ట్మెంట్ పార్కింగ్ విషయంలో కూడా గొడవకు దిగింది. ఇప్పుడు ఈ తాజా ఘటనతో ఆమె మరొకసారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. వరుసగా అనేక వివాదాలు డింపుల్ హయాతిని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. గతంలో ఏదైతే ట్రాఫిక్ దగ్గర ఏర్పాటు చేసినటువంటి కోన్స్ అనేవి ఉంటాయో ఆ కోన్స్ ను తీసుకొచ్చి పార్కింగ్ దగ్గర తన కారు చుట్టూ పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను ప్రభుత్వ ప్రాపర్టీస్ ని తీసుకొచ్చి ఎలా తన చుట్టూ పార్కింగ్ పెట్టుకుంటారంటూ ఆమె డీసీపీ కార్లను తంతూ ఆమె సీసీ ఫుటేజ్ లలో ఆ దృశ్యాలన్నీ కూడా రికార్డ్ అయ్యాయి. ఆ రకంగా వార్తల్లో నిలవడం జరిగింది. అప్పుడు వివాదం అనేది తలెత్తింది. ఇప్పుడు మరొకసారి ఇంట్లో ఉన్న పని మనుషులను దుర్భాషలాడటం, బెదిరింపులకు పాడటం, వాళ్ళను జీతం ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేసి వాళ్ళను వివస్త్రలుగా చేసినటువంటి ప్రయత్నం చేయడానికి సంబంధించి కూడా ఈ యొక్క టోటల్ ఇన్సిడెంట్ మొత్తాన్ని ఎవరైతే పని మనిషి ఉన్నారో ఆమె అపార్ట్మెంట్ బయట నుంచి ఒక వీడియో తీసి రోడ్డు మీదకు నెట్టేసినటువంటి ఇద్దరు పని మనుషులతో కలిపి ఒక వీడియోను కూడా చిత్రీకరించడం జరిగింది. ఆ వీడియో అనేది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. సో వీటన్నిటికి సంబంధించి ప్రస్తుతం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ రత్నకుమార్. తెలంగాణ నూతన డీజీపీగా శివధర్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టారు. 1994 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారిగా ఉన్నారు శివధర్ రెడ్డి. హైదరాబాద్ లో జన్మించిన శివధర్ రెడ్డిది రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం తూలేకాలాన్ గ్రామం. ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు హైదరాబాద్ లోనే ఆయన చదువుకున్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఎల్ఎల్బీ పూర్తి చేసి కొంతకాలం అడ్వకేట్ గా ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఆ తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ క్లియర్ చేసి 1994లో ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ లోకి ప్రవేశించారు. ఏఎస్పీగా విశాఖపట్నంలోని అనకాపల్లి, నర్సీపట్నం, చింతపల్లిలో పనిచేశారు. గ్రే హౌన్స్ స్క్వాడ్రన్ కమాండర్ గా బెల్లంపల్లి, ఆదిలాబాద్, నల్గొండ, శ్రీకాకుళం, నెల్లూరు, గుంటూరు జిల్లాల ఎస్పీగా సేవలందించారు. అప్పుడే మిమ్మల్ని రక్త పిశాచి అన్నారు మావోయిస్టులు గతంలో. ఇప్పుడు మావోయిస్టుల తీరుపై మీ డీజీపీ మార్క్ ఎలా ఉండబోతుంది? అది వాళ్ళు అన్ని రోజులు నాకే తెలియదు, కానీ మీరు మాత్రం అంటున్నారు. సార్ దేని గురించి అంటారు? డీజీ మన మావోయిస్ట్ మొత్తం అంతమైనట్టే. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మొన్న కూడా నేను మేబీ ఎవరు టీవీలో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పినాను. నేను వాళ్ళ యొక్క పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్గా పనిచేసినటువంటి మల్లోజిల్ వేణుగోపాల్ ఎలియాస్ సోను ఆ మధ్యకాలం లాస్ట్ మంత్ అంటే August 15th నాడు ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ విడుదల చేసిండు, ఓరల్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ఏమనంటే మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము బయటికి రావడానికి,
కొన్నాళ్ళ పాటు మేము పూర్తిగా యుద్ధాన్ని ఆపదలుచుకున్నాము. ఇది మా జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడు బసవరాజ్ జనరల్ సెక్రటరీ చనిపోక ముందే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం మేము. చైనా అండ్ రష్యాలో ఏదైతే ప్రజా పోరాట పంథాను వాళ్ళు అవలంబించినరో అది ఇక్కడ సక్సెస్ కాలేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ రియాలిటీ వేరు, అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ వేరు. గుడ్డిగా మనం వాళ్ళని అవలంబించినాము, అన్వయించుకునే ప్రయత్నం చేసినాము తెలంగాణ భారతదేశపు పరిస్థితులకు. కాబట్టి అది ఇంకా ఫెయిల్ అయింది మన దగ్గర. కాబట్టి మనం ఫీల్డ్ని మర్చిపోయి, ఫీల్డ్ సిచ్యువేషన్ మర్చిపోయి ఏదో గుడ్డిగా ముందుకెళ్ళిపోయినాము, తప్పు. కాబట్టి అని ఆయన్నే పోలిట్ బ్యూరో మెంబర్గా ఉన్నటువంటి ఆయన్నే ఇటువంటి మాట అన్నప్పుడు ఇక ఐడియాలజీ, ఆ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అది ఫెయిల్ అయినట్టే అని అనుకుంటున్నాం మేము. కాబట్టి మేము మళ్ళొకసారి ఓపెన్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి వాళ్ళకు ఒక విన్నపం చేస్తున్నాము, బయటికి రాండి, జనజీవన స్రవంతులను కలిసిపోండి. మీ మీద ఇట్లాంటి కేసుల విషయంలో కానీ ఇట్లాంటి విషయంలో మేము చాలా సింపథెటిక్గా ఉంటాము, సానుభూతితో వ్యవహరిస్తాము. పోలీసుల నుంచి సోకాల్డ్ ఏదైతే మీరు భయపడుతుంటారో ఇది వేధిస్తారు అని చెప్పి అట్లాంటి వేధింపులు ఏమి ఉండవు. మీరు ఏమాత్రం సంశయం లేకుండా నిర్భయంగా వచ్చి బయటకు వచ్చి లొంగిపోండి, బయటకు వచ్చి ప్రభుత్వం ముందర మీ ఆత్మసమర్పణ చేయండి. మేము మీ వెంబడి ఉంటాం. మేము తర్వాత మేము లాస్ట్ 4-5 months నుంచి 6 months నుంచి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాల వల్లనే చాలా మంది బయటకు వచ్చినారు పార్టీ నుంచి, ఇంక్లూడింగ్ ఒక సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్ అయినటువంటి సుజాతక్క కూడా బయటకు వచ్చేసి ఆమె ప్రభుత్వం ముందర ఆత్మసమర్పణ చేసుకున్నారు. వారు హాయిగా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కూడా పొందుతుంది ఆమె. మేము కూడా వారికి సహకరిస్తున్నాము ట్రీట్మెంట్ పొందడంలో. కాబట్టి ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళైనా కూడా బయటకు వచ్చింది, పోలీసు తెలంగాణకు వచ్చి తెలంగాణ ఆఫీసుల ముందు వచ్చి వాళ్ళు పార్టీని వదిలేసినారు. కాబట్టి మేము కూడా మళ్ళొకసారి మీకు అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే బయటికి రాండి. వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ, వీఆర్ హియర్ టు వెల్కమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. చేసిన స్టేట్మెంట్ ను వాళ్ళ పార్టీ అతను దాన్ని ఖండిస్తూ అది వ్యక్తిగతం అని చెప్పారు కదా సార్. అది అందులో మల్లోజుల వేణుగోపాల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మీరు పూర్తిగా చదివితే ఆయన ఏమన్నాడు, అందులో జనరల్ సెక్రటరీ బసవరాజు ఉన్నప్పుడే ఈ డిస్కషన్ అయిపోయింది అన్నాడు. అంటే బసవరాజు ఉట్టిగా ఏదో డిస్కషన్ ఉట్టి చేయడు కదా ఆయన. వాళ్ళ సీసీలో సెంట్రల్ కమిటీలో డిస్కషన్ అయిన తర్వాతనే దానికి అనుగుణంగానే ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాం మేము. కానీ ఆ టైంలోనే జరిగినటువంటి ఎన్కౌంటర్లో ఆయన మరణించినాడు బసవరాజు. కానీ నిర్ణయం మాత్రం అది పొలిట్ బ్యూరో తీసుకున్న సీసీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయమే అని మేము భావిస్తున్నాము. కాబట్టి తర్వాత దానికి మళ్ళీ ఈయన ఎవరైతే జగన్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్, వేణుగోపాల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఖండిస్తూ జగన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండో ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా ఖండించుకుంటూ మళ్ళీ వేణుగోపాల్ కొత్త స్టేట్మెంట్ కూడా రిలీజ్ చేసిండు, మీరు చూసి ఉండాలి అది. కాబట్టి మేము మరోసారి వాళ్ళకి విన్నపం చేస్తున్నాం, మీరు ఈ రకంగా మీరు కలహించుకొని మీరు మీ మధ్యలో ఇట్లాంటి స్పర్ధలు ఉన్నప్పుడు లాభం లేదు. మీ ప్రభుత్వం స్టేట్ యొక్క రాజ్యం యొక్క శక్తి చాలా అపారమైంది, బయటకు రండి, దయచేసి అభివృద్ధిలో భాగం కండి. సార్, మావోయిస్టులతో చర్చలకు సంబంధించిన రకరకాల అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతుంది. దానిపైన మీ స్టాండ్ సార్. గతంలో మీరు ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఉన్నప్పుడు డినై చేసినట్టున్నారు, ఇప్పుడు ఏమన్నారు సార్? ఇప్పుడు మేము చర్చలు చేసిన లాభం లేదు, ఇది మన సమస్య కాదు. ఇది తెలంగాణలో అసలు సమస్య ఏం లేదు. ఓన్లీ కొంచెం బార్డర్ ఏరియాలో కొంచెం అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతున్నట్లు కాలు పెట్టి మన లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి అది పెద్ద మన సమస్య కాదు. కాబట్టి సమస్య లేనప్పుడు మనం చర్చలు పెట్టి లాభం ఏంటిది? కాబట్టి సమస్యలు లేనప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సింది ఇది కాలేజ్ బయటకు రమ్మని కదా కాలిస్తుంది. అది కూడా చర్చలు చేసి కదా వాళ్ళతో మాట్లాడే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళతో మాట్లాడే మిమ్మల్ని బయటకు రమ్మని చెప్పి పిలుస్తున్నాం మేము. సో అది సంగతి. सर प्रमोद चतुर्वेदी फ्रॉम ANI जी, आपको डीजीपी बनने पे बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस होंगे, खास तौर से जब स्टेट लोकल बॉडी इलेक्शंस में जा रहा है, वैसे समय पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज एजिटेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उस पे आपकी ये चुनौती के साथ साथ और क्या क्या चुनौतियां होंगी? थैंक यू. ये चुनौती जो है इलेक्शंस के साथ साथ जो आप बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट होंगे वगैरह, ये तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है दे आर टोटली अलाउड टू डू एनी प्रोटेस्ट. देयर इज नो बार ऑन दैट, एब्सोल्युटली नो बार ऑन दैट. सो आवर रिक्वेस्ट टू दीज पीपल ओनली कि आप जो भी करना चाहते हैं एकदम डेमोक्रेटिक मीन्स पे करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में करिए, डोंट गो बियॉन्ड दैट एंड वी सपोर्ट यू आल्सो. సార్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సైబర్ క్రైమ్స్ కావచ్చు, ఎకనామిక్ అఫెన్స్ చాలా పెరుగుతుంది, దానికి సిబ్బంది కొరత చాలా ఉంది.
మీరు దాన్ని చేయడానికి అంటే సిబ్బందిని పెంచడానికి ప్లాన్ చేస్తారా, కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేస్తారా, ఎట్లా ఉండబోతుంది? పోలీస్ స్టేషన్ కొత్తగా ఏర్పాటు చేయాల్సింది నేను అనుకున్న అన్ని, నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే అన్ని మండలాల్లో ఉన్నాయి. ఏదో 1-2 మండల్స్ తగ్గున్నాయంటే ఈ మధ్యనే మళ్ళీ కొత్త జీవోలు ఇచ్చి ఆ మండల్స్ లో కూడా కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసినాము. కాబట్టి పోలీస్ స్టేషన్లను పెంచే కంటే కూడా వాళ్ళ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు పెంచాలి, టాలెంట్ పెంచాలి, స్కిల్స్ పెంచి వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవాలి. కాబట్టి ఓన్లీ జనాల్ని పెంచి జస్ట్ స్టాఫ్ ని పెంచితే లాభం లేదు అని నా పర్సనల్ అభిప్రాయం. బట్ ఎనీవే వేకెన్సీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా పెంచుతాము. అయితే ఒకటి ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల్లా బ్యారేజ్ల పునరుద్ధరణ డిజైన్లకు ఆహ్వానం పలికింది. ఈ 3 బ్యారేజీల డిజైన్ ఏజెన్సీలను ఎంపిక చేసేందుకు ఈ ఆహ్వానం ఇచ్చింది. దీంతో గతంలో ఎన్డీఎస్సీ కమిటీ దర్యాప్తు ఆధారంగా రీహాబిలిటేషన్, రిపోర్టేషన్ డిజైన్లు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ కొత్త డిజైన్ల కోసం ఈ నెల 15 వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కంపెనీలకు గడువిచ్చింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల్లా బ్యారేజ్ల పునరుద్ధరణ డిజైన్లకు ఆహ్వానం పలికింది. ఈ 3 బ్యారేజీల డిజైన్ ఏజెన్సీలను ఎంపిక చేసేందుకు ఈ ఆహ్వానం ఇచ్చింది. దీంతో గతంలో ఎన్డీఎస్సీ కమిటీ దర్యాప్తు ఆధారంగా రీహాబిలిటేషన్, రిపోర్టేషన్ డిజైన్లు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ కొత్త డిజైన్ల కోసం ఈ నెల 15 వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కంపెనీలకు గడువిచ్చింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల్లా బ్యారేజ్ల పునరుద్ధరణ డిజైన్లకు ఆహ్వానం పలికింది. ఇంకా ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు. రాజు. మౌనిక, తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఏదైతే మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల్లా ఈ బ్యారేజీలు ఏవైతే గతంలో కొన్ని పిల్లర్లు అందులో పేర్చి కుంగిపోవడం జరిగిందో వాటికి సంబంధించి రిపేర్లు చేయించాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఆ కంపెనీల నుంచి ఆ డిజైన్ల కోసం ఏజెన్సీల ఎంపిక కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈఓఐని దాఖలు చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. ఈ గతంలో ఏదైతే ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక ఏదైతే ఈ ప్రాజెక్టు కుంగిన తర్వాత నివేదిక ఇవ్వడం జరిగిందో దాని ఆధారంగా రిహాబిలిటేషన్, రిపోర్టేషన్ డిజైన్లు రూపొందించాలని చెప్పేసి కూడా అంతర్జాతీయ కంపెనీలను అదేవిధంగా ఇతర కంపెనీలను కోరుతూ నోటిఫికేషన్ అయితే జారీ చేయడం జరిగింది.
ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రిపేర్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా గత కొన్ని వారాలుగా కూడా దానికి సంబంధించి చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఏదైతే గత నెల 19వ తేదీన నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రాహుల్ బొజ్జా ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది. కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణకు ఈఓఐ పిలవాలని గతంలోనే ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే కేవలం 2 వారాల్లోగా డిజైన్ కన్సల్టెంట్ ను ఎంపిక చేయాలని చెప్పి మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు పలుమార్లు రివ్యూలో సూచించిన పరిస్థితి మనం చూసాము. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ప్రక్రియ మరింత ఊపందుకుంది. తాజాగా ఏదైతే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది, ఎన్డీఎస్ఏ సిఫార్సు మేరకు ఈ పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం దీని ఆధారంగానే ముందుకు వెళ్లాలని చెప్పి ప్రభుత్వం అయితే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. వానాకాలానికి ముందు ఆ తర్వాత బ్యారేజీల వద్ద ఉన్నటువంటి పరిస్థితి భూ సాంకేతికత పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. వానాకాలానికంటే ముందు, వానాకాలం తర్వాత. అయితే ఇప్పటికే వానాకాలానికంటే ముందుకు సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు ఇప్పటికే ఇటు అధికారులు పూర్తి చేయడం జరిగింది. అయితే వానాకాలం తర్వాత చేయవలసినటువంటి భూ భౌతిక పరీక్షలు కానివచ్చు, ఇతర సాయిల్ టెస్టులు కానివచ్చు, ఇతర పరీక్షలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వరదల కారణంగా ఆటంకం ఏర్పడుతుంది ఈ పరీక్షలకు అని చెప్పి కూడా అధికారులు అయితే చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. జనవరి లేదా డిసెంబర్ నెలలో సుందిల్లా అన్నారం బ్యారేజీలకు ఈ యొక్క వరద ప్రవాహం కొనసాగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి కూడా అంచనా వేస్తా ఉన్నారు అధికారులు. ఈ నేపథ్యంలోనే మరింత సమయం వృధా కాకుండా ఉండేందుకు ప్రస్తుతం అయితే ఒక ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో టెక్నికల్ ఫైనాన్షియల్ బిడ్ల ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలోగా మిగిలిన పరీక్షలు పూర్తి చేయొచ్చు అని చెప్పి కూడా ఒక ఆలోచన చేస్తున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తా ఉంది. ప్రధానంగా ఏవైతే కంపెనీలు అర్హత సాధించినటువంటి సంస్థలను సెలెక్ట్ చేసే సమయానికి అది కూడా వరదలు పూర్తవుతాయి, అప్పుడు టెస్టులు కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం అయితే భావిస్తా ఉంది. మొత్తానికైతే ఒక సంచలన నిర్ణయం అయితే ప్రభుత్వం తీసుకుందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే కాళేశ్వరంకి సంబంధించి ఒకవైపు ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక, విజిలెన్స్ నివేదికలు ప్రభుత్వానికి అందివ్వడం జరిగింది. మరొక వైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేకంగా జస్టిస్ పిసి ఘోష్ కమిషన్ ను కూడా దీనిపై ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జస్టిస్ పిసి ఘోష్ కమిషన్ కూడా ఆయన తన నివేదికను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించడం జరిగింది. దాన్ని అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీలో చర్చించి ఆమోదం కూడా తెలపడం జరిగింది. సో రీసెంట్ గా మనం చూసాము, కాళేశ్వరానికి సంబంధించి ఏదైతే నివేదిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేతికి అందిన నేపథ్యంలో ఈ యొక్క దీన్ని విచారణ చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సిబిఐకి రెఫర్ చేయడం జరిగింది. సిబిఐ కూడా తాజాగా దీనికి సంబంధించి ఎఫ్ఐఆర్ ను కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి సిబిఐ ఇక రంగంలోకి దిగుతుంది అనుకుంటున్న ఈ సందర్భంలో తాజాగా ప్రభుత్వం ఇలాంటి కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని రిపేర్లు చేపించాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం అయితే నోటిఫికేషన్ ను జారీ చేయడం జరిగింది. అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి బిడ్డను ఆహ్వానించేందుకు ప్రభుత్వం అయితే రంగం అయితే సిద్ధం చేసింది. సో చూడండి, మరి ఒకవైపు సిబిఐ ఎంక్వైరీ, ఒకవైపు ఈ రిపేర్లు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంది అనేది సో చూడాల్సి ఉంటుంది మౌనిక. రైట్ రాజు, థ్యాంక్ యూ.